ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 2022 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ଓଏଏସଟି ଏକ୍ଜାମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପିୱାଇକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମର 81 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଚାରିଛି କ'ଣ, which one of the following oxide react with both acid and base? ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ଏମିତି ଏସିଡ୍ ଆଉ ବେସ୍ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି ଏମ୍ଫାଟାରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିନ୍ତି ଏମ୍ଫାଟାରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମ୍ଫାଟାରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। एम्फेटेरिक ऑक्साइड तो एम्फेटेरिक ऑक्साइड कोडा कोडा हम जानिया पड़ियो। तो हम जे देखिबा तो हमर हबो Al2O3 बा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवडे एम्फेटेरिक नेचर। एम्फेटेरिक मींस से एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर देखथो। से बडे आउरी अछि मध्ये हम कहबा जिंक ऑक्साइड मध्ये ZnO ए मध्ये बडे एम्फेटेरिक नेचर देखिबो। जिंक ऑक्साइड से बडे PbO लीड ऑक्साइड से भावे SnO2 टीन ऑक्साइड ए मध्ये गोटे एम्फेटेरिक नेचर देखिबो। तो हमर ऑप्शन ए हवा हमर आंसर। से भावे हमर 42 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखन। तो 42 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो? तो पता चलना, which of the following element will become stable after loss an electron? तो हम जे देखिबा आरो आंसर हो ऑप्शन सी। एटा गोटे इजी क्वेश्चन। हम जानते कोन सोडियम 2 8 1 एटॉमिक नंबर केते 11। तो हम देखन कोन कहछि गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करियो जाकी स्टेबल हो। तो हम जदी Na प्लस लिखिया कोन हेबायो 2 और 8 हो। ए गोटे कोन नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन तो हम कहबा भाई मोस्ट स्टेबल रहइबो। तो ऑप्शन सी हो हमर आंसर। से भले देखंतु 43 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखंतु। 43 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो? आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कोन कहबा हमें सब मन आयनिक कंपाउंड कोन सब बडे ऑपोजिट चार्ज। जे एग्जांपल हम देखिबी NaCl ए गोटे आयनिक कंपाउंड। तो एठी कोन ऑपोजिट चार्ज होछि ना Na प्लस Cl माइनस सिंडी HCl ए मध्ये गोटे आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस। तो सब कोन ऑपोजिट चार्ज रहइबो। तो ऑप्शन ए हबा हमर आंसर। से भले देखंतु हमर 44 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबा। एठी कोन पता जे टेंपरेचर कांस्टेंट रहइबो। तो टेंपरेचर कांस्टेंट कोड होछि आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस रे हमर कोन होछि टेंपरेचर कांस्टेंट होछि कोन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कोन होछि डेल्टा T इक्वल टू 0 होछि। तो हम आ मत जानते जे प्रेशर कांस्टेंट कोन होछि आइसो बारिक प्रोसेस। से भले भाबे वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। से भले भाबे कोन होछि एडियाबैटिक प्रोसेस कोन होछि डेल्टा Q इक्वल टू 0 होछि। हम ए सब जिंस मन रखा पड़ियो। से भले 45 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखंतु। हमर 45 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो। कोन पचाछि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू हम कोन पचाछि। तो आर आंसर हबो ऑप्शन डी हबो कोन सबले कोहेसिव फोर्स रहइबो। तो कोहेसिव फोर्स आर मीनिंग कोन सबले मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल कोन सबले सिमिलर मॉलिक्यूल रो अट्रैक्शन को हम कहबा कोहेसिव फोर्स बा लिखै कोन द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड। ना सबले सेम माने सेम कोन कहबा सिमिलर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हमें कोन कहबा कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन हम पछति आगो होछि कोन एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कोन होछि सर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मु कहबी जेंति ग्लास और वाटर भितरे अट्रैक्शन सबले कोन एडहेसिव रहयो जानि पले ना। तो से अनुसार जे देखिबा ऑप्शन डी हो हमर आंसर। से बडा देखंतु 46 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो। हम कोन पछाछि द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोन होछि सबले मन रखंतु डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहउछि मन रखंतु सबले कोन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा मिलियो। तो जदि आर एग्जांपल देखिया आर एग्जांपल कोन हबे मु जदि एसिड नेबी प्लस कोन नेबी बेस तो मन रखा कोन प्रोडक्ट हबो सबले सॉल्ट हबो आ कोन हबो वाटर हबो जानि पले। तो मु जदि एग्जांपल नेबी मन रखंतु मन रखा भाबन मु गोटे एसिड नेबी HCl बेस मिसे NaOH तो कोन फॉर्मेशन हो सॉल्ट हो। सॉल्ट कोन हो हमर एठी NaCl आ प्लस कोन हो H2O जानि पले ना। आ से सब मन रखंतु ए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबले एक्सोथर्मिक रिएक्शन इनसे एठी एनर्जी कोन रिलीज होछि बा हीट रिलीज होछि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानि पले ना। से भला देखंतु 47 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु। हमर कोन पता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हमर कोन केते पजे 2 8 4। तो 2 8 4 मींस आर एग्जांपल कोन है सिलिकॉन।
সিলিকন আটমিক নম্বর কেতে 14 তো আর কেতে হব 2 8 4 বা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কেতে রয়েছে 4 রয়েছে তো আমরা কোন করিবা এই কেতে নম্বর গ্রুপ এই 14 নম্বর গ্রুপ রইবে জানতে না এই 14 নম্বর গ্রুপ রইবে তো आंसर হবে অপশন সি হবে আমরা आंसर সেভাবে দেখুন আমরা 88 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে তো আমি দেখুন বুঝাচ্ছি আমি দিয়েছি এখানে অ্যাটমিক নম্বর দিয়েছি কেতে দিয়েছি 35 53 আর 85 তো আর आंसर কোন হবে আর आंसर হবে অপশন ডি হালোজেন ফ্যামিলি হবে কিন্তু দেখুন আমি জানি কোন আমি নোবেল গ্যাস এলিমেন্ট যাকে আমি জানছি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন মানে কি মনে করব সাইড লিখি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন সরি রেডন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন আর এনন আর অ্যাটমিক নম্বর কত রয়েছে হিলিয়ামর 2 10 কত 18 36 একে দাও 54 আই রইবে কত আমরা 86 সেভাবে আমি যদি আর হালোজেন ফ্যামিলি লিখি তাহলে কি কোন রে ফ্লোরিন সিএল বিআর আই ଆଉ ଏ ଠିକ ଲେଖିପାରିବେ ନା ତ ଏଇ ଯେ 10 হবে କେତେ ହେବ 9 ହେବ আর ଆଟମିକ ନମ୍ବର ସେମିତି ଯଦି 18 ହେବ କେତେ ହେବ 17 ହେବ ସେଟା 36 ହେଲେ କେତେ ହେବ 35 ହେବ ତ এই କେତେ ହେବ 54 ଆସିଛି 53 ହେବ সেটা 86 ଆସିଛି এই 85 তো আমরা এটা কোন রয়েছে এটা হালোজেন ফ্যামিলি রয়েছে না এই আমরা হালোজেন ফ্যামিলি রয়েছে জানবেন না তো অপশন ডি হবে আমরা आंसर অপশন ডি হবে আমরা आंसर সেটা দেখুন 49 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন আমি কোন পচাচ্ছি এটা টেট্রা অ্যাটমিক পচাচ্ছি তো আমি জানছি কোন যদি মু এটা লিখি এটা মন অ্যাটমিক লিখি মন অ্যাটমিক মিনছি মু লিখি কোন ওয়ান অ্যাটম সবলে মনে রাখো এই সবলে কোন ওয়ান অ্যাটম যদি মু আর एग्जांपल লিখি কোন লিখি হিলিয়াম লিখবি আর কোন লিখি নিয়ন এই সবলে কোন গোটে অ্যাটম ফর্ম রইবা সিঙ্গেল ফর্ম রইবে হিলিয়াম আর নিয়ন আসলে ডাই অ্যাটমিক যদি एग्जांपल লিখবি ডাই অ্যাটমিক एग्जांपल কোন হবে যদি দুইটা অ্যাটম থিও তো মু লিখি O2 আর কোন H2 আর एग्जांपल সেমতি ট্রাই অ্যাটমিক কোন হবে ট্রাই অ্যাটমিক एग्जांपल আমি কোন দেইবা O3 হবে না সেমতি টেট্রা অ্যাটমিক ফোর অ্যাটম আর एग्जांपल কোন হবে P4 মনে রাখো P4 তার কোন ফসফরাস জানতে পেলে না অপশন ডি হবে আমরা आंसर অপশন সি হবে আমরা आंसर সেভাবে দেখুন 50 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে আমি কোন 50 জানি কোন বলতে দা রিঅ্যাকশন ইজ সেড টু বি ইকুইলিব্রিয়াম তো আমরা आंसर কোন অপশন এ হবে আমি জানছি কোন রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন কোন ইকুয়াল টু রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন রেট অফ ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন ইকুয়াল টু রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন তো অপশন এ হবে আমরা आंसर সিমদি আমরা 51 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন আমি কোন কথা লিখি এক্সোথর্মিক রিঅ্যাকশন আমি তো কোন এক্সোথর্মিক রিঅ্যাকশন হবে দেখিয়া বলে কোন হবে আমরা आंसर 1 টা হবে আর 2 টা হবে তো অপশন এ হবে আমরা आंसर জানতে পারলে তো এটা কোন কথা রিঅ্যাকশন অফ ওয়াটার উইথ কুইক লাইন তো আর কি রিঅ্যাকশন হবে দেখুন CO রস কোন ওয়াটার H2O তো কোন ফরমেশন হবে CaOH র ওয়াইস রস হিট এটা কোন হবে হিট রিলিজ হবে মনে রাখবেন সেভাবে হবে কোন সেকেন্ড অপশন মধ্যে आंसर হবে তো আমি কই পাবা অপশন এ অপশন বি হবে আমার आंसर সেভাবে 52 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন এরকম কথা যে আমরা হিটিং অফ কার্বনেট और পচাচ্ছি হিটিং অফ কার্বনেট और পচাচ্ছি মিনছে সবরে কার্বনেট और যদি হিট করে তাও কোন কইবা তাও আমি ক্যালসিনেশন জানেন পেলে না কার্বনেট और যদি হিটিং করে তাও কোন কইবা ক্যালসিনেশন বা এটা কোন কইবা এটা কোন এটা এর পার্টিসিপেট হো নাই মনে রাখবেন এটা এর পার্টিসিপেট করবে না মনে রাখবেন তো আর যদি আমি एग्जांपल লিখিয়া CaCO3 যদি আমি যদি হিট দেবা কোন ফরমেশন হবে CaO প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড বা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কোন ফরমেশন হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কোন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আর ক্যালসিনেশন মনে রাখবেন এগুলো কোন এগুলো এন্ডোথর্মিক রিঅ্যাকশন সেভাবে দেখুন 53 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে 53 নম্বর কোশ্চেন आंसर হবে অপশন ডি হবে আমরা आंसर জানবেন না অপশন ডি হবে আমরা आंसर আমি জানতে কোন ব্রেক ডাউন অফ ফুড সবরে কোন ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন কোন রয়েছে আমরা ওটা মনে রাখবেন ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন আর ওরা সব কোন হচ্ছে ফরমেশন অফ কোড এই কোন রইব এই কোন হবে এই রইব সবরে ফরমেন্টেশন অফ রিঅ্যাকশন মনে রাখবেন ফরমেন্টেশন অফ রিঅ্যাকশন
সেভাবে হবে অপশন 1 মধ্যে ফরমেন্টেশন অফ রিঅ্যাকশন। সেভাবে এবার দেখুন আমরা 55 নম্বর কোশ্চেন आंसर করা হবে। আমি দেখো আমাদের কনজুগেট বেস পচাচ্ছি, সরি কনজুগেট এসিড পচাচ্ছি। তো NH2 মাইনাস তো কনজুগেট এসিড পচাচ্ছি, এগুলো কোন এগুলো এমাইড আয়ন না, এমাইড আয়ন ওডি। আর কনজুগেট বেস সরি কনজুগেট এসিড কোন হবে, কনজুগেট এসিড কোন হবে NH3 বা অ্যামোনিয়া, NH3 হবে। তো দেখুন তো NH3 পড়াচ্ছি, অপশন এ হবে আমার आंसर, অপশন এ হবে আমার आंसर। সেভাবে দেখুন তো গোটে আইপিএসি নেমি পচাচ্ছি, দেখুন তো আর কোন হবে आंसर। আমি দেখুন দিছি, দেখুন তো CH3 CH CH ডবল বন্ড CH CH3 বা কোন আর কোন লিখবে, এটা লিখবে না CH CH3 CH3 CH ডবল বন্ড CH CH তার নেমিং দিয়ে লিখি, দেখুন কিন্তু কোটা হবে 1 হবে 2 হবে 3 হবে 4 হবে আর এটা কোন 5 হবে। তো আর কোন লিখবে 4 মিথাইল কোন লিখবে পেন্ট 2 ইএনএ। তো দেখুন তো অপশন বি হবে আমার आंसर, অপশন বি হবে আমার आंसर। সেটা হবে 57 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে দেখুন তো আমাদের কোন কথা ছিল হোমোলিটিক ফিউশন, হোমোলিটিক ফিউশন সবরে কোন রইব মনে রাখবেন ফ্রি রেডিকাল রইবে, সবরে আর आंसर ফ্রি রেডিকাল। আর যদি আমি एग्जांपल লিখবি ক্লোরিন Cl2 আকু যদি আমি কোন করি স্প্লিট করি কোন হবে Cl Cl কোন রেডিকাল রে কনভার্ট হবে, কোন Cl Cl ফ্রি রেডিকাল রে কনভার্ট হবে। তো অপশন সি হবে আমার आंसर। সেটা দেখুন তো আমরা 59 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে আমি দেখুন বুঝাচ্ছি which of the following substance is not a কোন aromatic compound। তো এটা তো কোশ্চেন ইজি হলো, তো অপশন ডি হবে আমার आंसर। এটা সব বলে কোন এই অ্যালিফেটিক হেক্সেন দাগ বলে কোন বা হেক্সেন বলে কোন অ্যালিফেটিক কম্পাউন্ড। তো যদি আর স্ট্রাকচার দেখি দেখুন তো আমি ফার্স্ট জানি পরে অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কেমন হবে আমি জানি পাবো। তো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডে সবগুলো মনে রাখবেন আর একটা রুল রয়েছে, কোন রুল ফার্স্ট বলছি রিং স্ট্রাকচার থিব, কোন থিব রিং থিব, সেকেন্ড কোন বলছি কনজুগেটেড থিব, থার্ড কোন বলছি প্লেনার, ফোর্থ কোন বলছি 4n+2 পাই ইলেকট্রন থিব আছে জানি পেলা বা আকু লিখবে কোন 2 পাই ইলেকট্রন থিবে 6 পাই ইলেকট্রন আকু না 10 পাই ইলেকট্রন 14 পাই ইলেকট্রন এটা হবে রিং মিন্স রিং ফর্ম যে সব অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড পারে। কনজুগেটেড মিন্স সিগমা সরি ডবল বন্ড সিগমা ডবল বন্ড থাকবে, ডবল বন্ড সিগমা লোন পে থাকবে বা ডবল বন্ড সিগমা পজিটিভ কি নেগেটিভ চাই থাকবে, এটা বলতে কনজুগেটেড পাবো। কিন্তু ওরা লাগাতার দিবার আছে। প্লেনার মিন্স sp2 হাইব্রিডাইজেশন জানবে না। তো আমি দেখি যদি বেনজিনের স্ট্রাকচার কোটা হবে এটা বলে না, তো এগুলো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কারণ এটা কোন 6 পাই ইলেকট্রন আছে জানবে না, রিং কনজুগেটেড প্লেনার আর কোন 6 পাই ইলেকট্রন আছে সিম্পলি। আর কোন হবে নাফথালিন, তো এটা বের হবে না, এটা বের আর কোন রয়েছে এই 10 পাই ইলেকট্রন রয়েছে না, আর 10 পাই সিম্পলি। আর কোন হবে এই কোটা স্ট্রাকচার মনে রাখবেন, এই টাইপের স্ট্রাকচার এই মধ্যে একটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড এটা কোন রয়েছে 14 পাই ইলেকট্রন রয়েছে। তো অপশন ডি হবে আমার आंसर। তো আমি কম্পাস আছে কুকিং গ্যাস ইজ মেইনলি এ মিক্সচার অফ, তো আমি জানি এলপিজি টা কোন এলপিজি সবগুলো কোন হবে মিক্সচার অফ কোন প্রোপেন আর বুটেন, কোন রয়েছে প্রোপেন আর কোন বুটেন। তো অপশন সি হবে আমার आंसर, অপশন সি হবে আমার आंसर।